प्रिय दर्शक बंधु पणा संक्रांति तथा ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। दर्शक बंधु आपणकर जदि तुला राशि होइथे तेबे निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु कहीं पणा संक्रांति परठारु आपणक राशि रे आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउची। कहीं पणा संक्रांति दिन सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन करबा पई जाउचंती, जहाँकि एक पवित्र पणा संक्रांति तथा ओडिया नववर्ष दिन ठारू आपणक जीवन रे सुख सुविधा भर्ती हेबा पई जाउची, जहाँकि आपणक जीवन रे जहाँ किछि असुविधा चलीथिला ताहा मध्य समाधान हेबाकू जाउची। आपणकर जदि किछि समस्या देकी आपण गति करथिले, पाठ पढ़ारे समस्या देखा दउथिला, प्रेम जीवन रे समस्या चलीथिला, धनर आगमन हेउनथिला, आपणक शरीर बहुत किछि कष्ट देउथिला, खुशी आपणको मिलु नथिला, जीवन रे जहाँ चाहूथिले सफलता पाई पर नथिले, बहुत दिन रो आपणकर जहाँ भी आशा रहिथिला ताहा पूर्ण ही पर नथिला, जहाँ मन रे चलीथिला से सब मध्य आपणको पूर्ण हेई पर नथिला। तो देखिबे एई पणा संक्रांति परे आपणको जीवन बदली जिवो, नूतन अध्याय मध्य आरंभ हेबो एवं आपणको जीवन रे भल परिवर्तन मध्य आसीबा पई जाउची। तो एही पणा संक्रांति परठारु आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि से विषय मध्य आलोचना करा जिवो। तो आपण जदि एई विषय जानिबा पई चाहूचंती आपणक जीवन रे कोन परिवर्तन आसीबो, कोन घटिबा पई जाउची, कोन शुभ फल ना अशुभ फल प्रदान हेबाकू जाउची जानिबा पई चाहूचंती, इच्छा रहिछि तेबे निश्चित वीडियो को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। तेबे दर्शक बंधु वीडियो रे आगु को बढ़िबा आगु जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे गोटे सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं भक्ति और सदा मन रे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। तेबे दर्शक बंधु और डेरी न करी चलंतु जानि नबा आपणकर ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिछि आगामी 3 मास पर्यंत आपणको जेउ सब शुभ फल अशुभ फल प्रदान हेउछि कोन सब आसंतु जानि नबा। राशि चक्रर सप्तम राशिटी हेउछि आपणकर तुला राशि। तो तुला राशि रो स्वामी बा अधिपति रहिले शुक्र। शुक्र आपणकर सप्तम स्थान रे अवस्थान करिसेंती, राहु एवं बुध पंचम स्थान रे अवस्थान करिसेंती, सूर्य शनि मंगल अष्टम स्थान रे अवस्थान करिसेंती, गुरु बृहस्पति नवम स्थान रे अवस्थान करिसेंती, केतु आपणकर एकादश स्थान रे अवस्थान करिसेंती। तो जदि आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आलोचना करिबा तो आपणकर राशि रो स्वामी हेले शुक्र। शुक्र आपणकर सप्तम स्थान रे अछंती किंतु अष्टम स्थान को चली जिवे, निज राशि रे प्रवेश करिवे तो कोनोसी असुविधा नाही। तो 14 मे को शुक्र जेतेबेले नवम स्थान को प्रवेश करिवे, 19 एप्रिल रे जेतेबेले अष्टम स्थान रे अवस्थान करिसेंती, तेनु 19 एप्रिल रु आपणकर 11 मे पर्यंत टिके शरीर प्रति ध्यान रखिबा पई पड़िबो, जहाँकि आपणको पेट जनित समस्या थकापण लागि पारे, काहेकि ना राहु पंचम गृह रे अवस्थान करिसेंती एवं शनि मंगल राहु एका संगे रहिसेंती, तेनु आपणकर एई समय रे इम्यूनिटी सिस्टम को टिके डाउन करिवे। तो 11 मे परे देखिबे आपणकर जदि पेट जनित समस्या होतला, जहाँ भी किछि आपणको थका लागुथिला तो इम्यूनिटी सिस्टम आपणकर हाई हे जिवो, आपणकर रिकवरी रे समय रहिबो 11 मे परे। तो स्वास्थ्यगत समस्या 11 मे परे समाधान हे जिवो। तेबे दर्शक बंधु जदि विद्यार्थी मानक विषय आलोचना करिबा तो शिक्षा क्षेत्र गृह होउछि पंचम गृह। तो पंचम गृह रे राहु बुध एका संगे अछंती, तो जड़ बुद्धि दोष मध्य बनौचंती। तो शनि सूर्य एवं मंगल मध्य एका संगे अवस्थान करछंती अष्टम गृह रे। तो गुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य नवम दृष्टि रे पंचम गृह को देखछंती। तो पंचम घर रो स्वामी तो एठी देखा दउछि कि शनि द्वादश गृह को दृष्टि पकाउचंती, तेणु एठी दूर यात्रा मध्य आपणकर रहिबो। तो पाठ पढ़ा को नेकी आपण दूर यात्रा करिवे। राहु को संगे जेहेतु राहु पंचम गृह रे अवस्थान करिसेंती, तेणु एठी डाउट आसीबो, आपणकर पाठ पढ़ा रे कन्फ्यूजन सृष्टि हेबो। आपणकर एटा एवरेज रहिछि किंतु आपण सब बेले डाउट करिवे एटा ठीक पढ़ुची जोटा ठीक हे कि ना आउ कौन पढ़ते भल होता, एडमिशन कली ये ठीक हे कि ना चेंज करदे भल हे। तो एमती मन को आपंकर डाउट आसो, कन्फ्यूजन पाठरे आसो, हाँ मुझे कौन भल हे ना ना यहाँ भल हेनी, एमती ही आपण मन को आसो। तो कन्फ्यूजन सृष्टि हे, तेणु जेहेतु राहु अच्छा आपणकर निश्चित एमती ही देखा दौर। तो व्यस्त हूँ नहीं, धीरे धीरे राहु प्रतिकार करेंगे, तेज धीरे धीरे आपणकर समाधान हो। तो शेष प्रतिकार कह शेष पर्यंत देखु। तो
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଯାହା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, ପାପୀ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ, ଡାଉଟ୍ ଆସିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କରିବେ, ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରେ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଜଣେ ତୃତୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ। ତ ତଥାପି ଶୁକ୍ର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ, ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ 3 ମାସ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ 11 ମେକୁ, ତ 11 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଚକ ରାଜଯୋଗ ମଙ୍ଗଳ ବନେଇବେ। ତ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ 11 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଗୃହ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ନର୍ମାଲି ହେଲ୍ଥରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ 11 ମେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ 11 ମେ ପରେ ତାଙ୍କର ରିକଭରିର ସମୟ ରହିବ। ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିଲା, ତ 11 ମେ ପରେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ। ତ ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବୁଧ, ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମେ 15ରୁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, କିଛି ବି ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଜୁନ୍ ମାସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ ମାସରେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବୁଧ ନବମ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ରହିବ, ଚମକି ଉଠିବ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସକୁ, ତ ସେହି ସମୟରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 2 ଜୁନ୍କୁ। ତ କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଟନ୍ତି, ଦଶମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ବେଟର ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତ ଆଭରେଜ ଅଛି, ମେ ମାସ 11 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେବ। ତ ବେଶୀ ଭଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଧନସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଖୁସିର ଗୃହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଧନର ଗୃହ ମଧ୍ୟ, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେଣୁ ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ, ଘର ତିଆରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ମନ ଦେବେ, ଧନ ଆସିବ, ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଳିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ଦେଖିକି ଶତ୍ରୁ ଜଳିବେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜଳିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଫଳ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜନେସ୍ର ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏତେ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେ ଜୁନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି, କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେବ। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2 ଜୁନ୍ ପରେ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଧୋକା ପାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି, ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଛକୁ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବାଧା